آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ غیر حتمی، غیر سرکاری نتائج ARY نیوز کو موصول ہونا شروع۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق غیر سرکاری نتائج وقت پر نشر ہوں گے۔ مظفر آباد ڈویژن کی 8 اور کشمیری مہاجرین کی 12 نشستوں پر ووٹ ڈالے گئے۔ دھاندلی کرنے والے فریق کے اعتراف کے باوجود الیکشن کمیشن شکایات پر کارروائی میں ناکام رہا۔ الیکشن کمیشن پہلے مرحلے میں کارروائی کرتا تو دوسرے مرحلے پر اعتماد بحال ہو جاتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے پیپلز پارٹی دھاندلی زدہ حلقوں میں دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ بلاول بھٹو نے ایکس پر لکھا چودھری لطیف اکبر پر حملہ قابل مذمت ہے۔ نون لیگی شرپسندوں نے صدر آزاد کشمیر پر حملہ کیا۔ LA 31 میں PP کارکن مشتاق شاہ کو شہید کیا گیا۔ نون لیگ گولی اور لاٹھی کے زور پر عوام کے ووٹ پر ڈاکہ مار رہی ہے۔ آزاد کشمیر کا الیکشن ہم سے چھینا گیا۔ نون لیگ حکومت بنانے کے لیے سب کچھ کرنا چاہتی ہے، لاشیں گرتی رہیں، حالات خراب ہوتے رہیں، لیکن انہیں بس اقتدار چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ کی پریس کانفرنس، کہاں قائم مقام صدر آزاد کشمیر اپنے حلقے میں گئے تو ان پر حملہ کیا گیا۔ ریاست کے صدر کو تحفظ نہیں تو پھر کیسا سیکیورٹی پلان ہے؟ LA 31 کے پولنگ سٹیشن پر فائرنگ سے ہمارا کارکن شہید ہو گیا۔ ندیم افضل چند کا کہنا تھا ایک جماعت کو اقتدار دینے کے لیے دھونس اور دھاندلی سے کام لیا جا رہا ہے۔ ہماری شکایات کا ازالہ نہ کیا گیا تو الیکشن کو شفاف ماننا مشکل ہو جائے گا۔ بیلٹ سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں لیکن یہ الٹرا فارم 47 والا الیکشن بنتا نظر آ رہا ہے۔ جبر دھونس اور دھاندلی سے یہ لوگ انتخابات جیتنا چاہتے ہیں۔ 2024 میں بھی عوام نے انہیں مسترد کیا۔ ادارے دیکھ لیں کس طرح کے انتخابات کرائے جا رہے ہیں۔ اس طرح کے انتخابات عوامی رائے کو کچل نہیں سکتے۔ رہنما پیپلز پارٹی نیر بخاری کہتے ان کے وزراء شفاف الیکشن کی غلط بیانی کرتے ہیں۔ نون لیگ کے کارکنان کو سٹیمپ شدہ بیلٹ پیپرز تقسیم کیے گئے۔ LA 31 کے پولنگ سٹیشن پر نون لیگ کے کارکنان نے حملہ کیا۔ الیکشن کمیشن صرف نوٹس نہ لے، قانونی کارروائی کے احکامات دے۔ الیکشن کمیشن غنڈہ عناصر کو قانون کے حوالے کرنے کے احکامات دے۔ قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر کہتے ہیں پولنگ سٹیشن کے دورے کے دوران نون لیگ کے لوگوں نے حملہ کیا۔ حملے کے دوران مجھ پر تشدد کیا اور اسلحہ لہراتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے۔ کسی کا رونا بتا رہا ہے میر پور کے بعد مظفر آباد میں بھی شیر جیت رہا ہے۔ میرے بھائی الیکشن رونے سے نہیں جیتے جاتے، الیکشن لڑنا پڑتا ہے۔ مسلم لیگ نون کی سیکریٹری اطلاعات مریم اورنگزیب کا بیان، کہا رونے اور دھمکیاں دینے سے آپ الیکشن نہیں جیت سکتے، رونے والے روتے رہیں گے، شیر دھاڑتا رہے گا۔ میر پور کی طرح مظفر آباد میں بھی لوگوں کا نون لیگ پر اعتماد نظر آ رہا ہے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں الزام تراشی سے کچھ نہیں ہوگا، پیپلز پارٹی کو چاہیے الیکشن کے نتائج کا انتظار کرے۔ میر پور ڈویژن میں عوام نے کارکردگی کی بنیاد پر نون لیگ کو ووٹ دیا۔ یہ حق ملکیت، حق روزگار دینے کی بات کرتے ہیں۔ عوام سوال کرتے ہیں جب آپ کو موقع ملا تو کیوں نہیں دیا؟ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی سے متعلق مطالبہ سامنے آ گیا۔ 80% سے زائد ٹرن آؤٹ والے پولنگ سٹیشن پر دوبارہ انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی نے مذاکرات کے دوران مطالبہ حکومتی وفد کے سامنے رکھ دیا۔ حکومتی وفد نے مطالبہ قیادت کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کرا دی۔ پیپلز پارٹی نے میر پور ڈویژن کے 4 حلقوں میں دوبارہ انتخابات کرانے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے حکومت کو میر پور ڈویژن کے 4 حلقوں میں دھاندلی کے ثبوت دیے گئے ہیں۔ دباؤ میں نہیں، قانون کے مطابق کام کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر غلام مصطفیٰ مغل نے انتخابات کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا جمہوری ریاست میں صرف ووٹ سے حالات بہتر ہوتے ہیں، تشدد یا کوئی چیز راستہ نہیں ہو سکتی۔ نقوی صاحب سسٹم ہر وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا نمونے کے طور پر PCB میں کوئی انقلاب لائیں۔ کرکٹ کے شائقین PCB کی پرفارمنس سے اتنے مطمئن نہیں۔ PCB میں تو کل اقتدار آپ کے پاس ہے، وزیر اعظم، پارلیمنٹ یا کوئی فرسودہ سیاسی نظام رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ ہنگو پولیس کے شہداء کا بدلہ لے لیا گیا۔ خزینہ بانڈا چیک پوسٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ
जहन्नुम वासल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हंगू के इलाके शपी नरियाब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। खवारजी अमीर मुआविया फितनतुल खवारिज कोरम में कमांडर आजम के बाद अहम जिम्मेदारी पर फाइज और सिक्योरिटी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर हमला मौखर करने का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान और मशरिक वुस्ता के दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर हमला मंसूख किया। हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत है। बसूरत दीगर ईरान दूसरी जंग अजीम जैसी तबाही के लिए तैयार है। इसराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तफाक किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सऊदी वली अहद ने कहा, ईरान पर फौजी कार्रवाई के बजाय खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिश की जाए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब्बास इराक्ची ने सऊदी अरब और तुर्क वजीर खारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता किया। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइल को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए बहरी वसाइल मौजूद नहीं। मजीद एक डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज न दिया तो इसराइल के बजाय अमेरिका का दिफा करेंगे। यूरोप में तैनात अमेरिका के सीनियर तरीन जनरल ने पेंटागन को आगाह कर दिया। ट्रंप की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी के हुक्म के बाद से अमेरिकी बहरिया दबाव का शिकार है। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के आवाम का नए इंतजामी यूनिट्स की तजवीज का खैर मकदम। इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे बनने चाहिए। पेशावर के शहरियों और ताजिरों ने भी मुतालबा कर दिया। कहा, मौजूदा मुल्की निजाम से आवाम को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। छोटे सूबे बनाने से मुल्की मईशत भी फले फूलेगी। सूबों की जरूरत के हिसाब से इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएं। छोटे सूबों का कंट्रोल और इंतजाम आसान होगा। DGISPR की समर इंटर्नशिप में तलबा तालिबात के साथ खसूसी नशस्त। कौमी सलामती, दहशत गर्दी और सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर तफसीली गुफ्तगू की। शुरका का कहना था, DGISPR की जामे और मालूमाती गुफ्तगू ने कौमी सलामती से मुतालिक मुतादिद गलत फहमियों और इबहाम को दूर किया। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल, भारतीय प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर तफसीली ब्रीफिंग ने ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने में मदद दी। फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज से मुतालिक DGISPR के हक़ाइक़ पर मबनी मौक़िफ़ ने तमाम तरह इबहाम को ख़त्म कर दिया। गजा में जंग बंदी के बावजूद इसराइली फौज के हमले, 8 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली फौज ने जनूबी इलाके और रेस में एक घर को ड्रोन से निशाना बनाया। 2 फलस्तीनी शहीद। इसी इलाके में शाहरा पर हमले में 1 फलस्तीनी शहीद हुआ। मॉनसून सिस्टम सिंध पहुंच गया। ठट्ठा, हैदराबाद, बदीन, टंडू मोहम्मद खान, नंगर पार्कर और इस्लाम कोट समेत दीगर अजला में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची में भी वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी। मोहम्मद में मूसलाधार बारिश से पेशावर बाजोर शारा कड़प्पा के मकान पर लैंड स्लाइडिंग। शारा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। मुसाफिरों और मकामी आबादियों को मुश्किलात का सामना। लाहौर में हजरत दातागंज बख्श अली हजवेरी के उर्स की तक़रीबात का आगाज। नायब वजीर आजम इसहाक डार की दाता दरबार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। दुनिया भर से ज़ायरीन उर्स की तक़रीबात में शिरकत के लिए पहुंचने लगे। मॉस्को बम धमाके में 3 अफराद हलाक, 21 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका रेस्टोरेंट में हुआ। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक एक खातून देसी साख्ता धमाका खेज मवाद लेकर रेस्टोरेंट में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, जिससे सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, लेकिन धमाका हो गया। और इंतजार की घड़ियां खत्म। थ्रीज एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दरे निजात का आगाज। ARY डिजिटल पर पहली किस्त आ गई। दरे निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरयार मुनव्वर, दुरेफशां सलीम, सहर हाशमी, रुमैसा खान, नमीर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज बनने वाली आलमी मयार के ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरयार मुनव्वर हैं। कहानी उमेरा अहमद ने लिखी। हिदायतकारी के फराइज साकिब खान ने अंजाम दिए। दिल को छू लेने वाली कहानी हर जुम्मे और हफ्ते रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।